नाम ला जब रजिस्ट्रेशन बाकी हुए रजिस्ट्रेशन करावी दे महानाम पंचांग नमस्कार। नमो तस्स भगवतो अरहतो भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। બધા આપણી સાથે સંકળાઈશું। સમૂહમાં ત્રિશરણ પછી ત્રિરત્ન વંદના કરીશું। ના ના એ તો ત્યાં નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ। નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ। નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अधिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरय मज्जपमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो मनुररो पुरीसधम्मसारथि सत्ता देवमनुसानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम्। उद्धमङ्गेन वन्देऽहं पादपं सुवरुत्तमं। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुधु। रत्नं बुद्ध समं नत्थि तस्मासोत्थे भवन्तु ते। स्वागखातो भगवता धम्मो सन्निधिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैहिको पच्यतं वेदितव्यो वियुहीति।
धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं। एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमं येन वन्देऽहं धम्मं चादिविद्युतं वरं। धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम। यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुधु। रत्नं धम्म समं नत्थि तस्मासोत्थि भवन्तु ते। धम्मो विशुद्धो वरदक्षिणयो सतीन्द्रियो सपमलपहीनो। गुणे हिनेके हि समीति पत्तो अनासवो तं प्रणमामि धम्मं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गलाये स भगवतो सावक संगो। आहुनैयो बाहुनैयो दक्षिणैयो अजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यहेतं लोकसाहि। संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं। एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं चादिविद्युतं वरं। संघे यो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम। यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुधु। रत्नं संग समं नत्थि तस्मासोत्थि भवन्तु ते। संगो विशुद्धो वरदक्षिणयो सतीन्द्रियो सपमलपहीनो। गुणे हिनेके हि समीति पत्तो अनासवो तं प्रणमामि संघं। संघं साधु साधु साधु। વંદના બાદ શાસ્ત્રા બુદ્ધને ખીર અર્પણ કરવા માટે ઉપાસિકા ચંપાબેન તથાગત, જયાબેન, પાલીબેન, સુશીલાબેન, આપને વિનંતી કે શાસ્ત્રા બુદ્ધને ખીર અર્પણ કરો। એક ખૂબ સરસ ટૂંકી વાર્તા છે। શાસ્ત્રા બુદ્ધ જ્યારે પોતાના આવી અને એને પકડીને માંડ કિનારે આવ્યા પડી ગયા। એ વખતે એક સુજાતા નામના સ્ત્રીએ વન દેવતાને ખીર અર્પણ કરવાનું નક્કી કરેલું। એ મુજબ જ્યારે શાસ્ત્રા બુદ્ધ પોતાના શરીરમાં સહેજ પણ શક્તિનો અનુભવ નતા કરતા એ સમયે આ સુજાતા દ્વારા ખીર અર્પણ થતા એમનામાં પહેલું બોધિ જ્ઞાન એ આવ્યું કે સહેજ આપવો હશે કે કંઈ પણ કામ કરવું હશે એના માટે અન્ન જરૂરી છે। શરીરને જેટલું જોઈએ એટલું અન્ન મળશે। શરીર કામ કરશે તો મગજ પણ કામ કરશે ને લોકો માટે કામ કરી શકું। એટલા માટે શાસ્ત્રા બુદ્ધને જીવનદાન માટે હું વિનંતી કરીશ શ્રી મોતીલાલ પાટણવાળા સાહેબ, શ્રી ચંપાબેન તથાગત, શ્રી વર્ષભાઈ દેસાઈ, શ્રી કરીશું
જાઓ ત્યાંથી મૂકો કાંતિભાઈ ક્યાં ગયા કેમ બેસી જાઓ છો વારે વારે મૂકો મૂકો સાધુ સાધુ સાધુ. બૌદ્ધ પરંપરા ઘણી બધી છે. શાસ્ત્ર બુદ્ધને અર્પણ ખીર જીવન પુષ્પ અને આ બધાની વંદના પણ છે. સ્વાગત ઉદ્બોધન કરી लाइट ऑफ एशिया महाकारुणिक तथागत गौतम सिंबल ऑफ नॉलेज महामानव मैत्रेय बुद्धा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकરના ચરણોમાં ત્રિરત્નનો મારે સતત વંદન નમન કરું છું. 2568 में ત્રિસ્તરીય વૈશાખી પૂર્ણિમાના પાવન પર્વમાં આજે આપણે એની ઉજવણી અને આરાધનાના નિમિત્તે આજના સમારંભમાં આપણે ઉપસ્થિત છીએ. આ સમારંભની અંદર આમંત્રિત મહેમાનો આ જે કંઈ પ્રોગ્રામ આપણે કરી રહ્યા છે એમાં સંયુક્તપણે જે કંઈ ખર્ચ છે સ્વેચ્છાએ જે કંઈ દાન આપ્યું છે અનુદાન છે સ્વેચ્છાએ એવા આયુષ્માન શ્રી રમેશભાઈ મકવાણાજી જે ચાંદખેડાના નામાંકિત બિલ્ડર છે પરંતુ એમના કોઈ કૌટુંબિક લગ્ન પ્રસંગ હોવાથી આપણી વચ્ચે હાજર રહી શક્યા નથી. આયુષ્માન મોતીલાલ પાટણવાળા જેઓ અત્યારે VSS સંસ્થામાં જનરલ સેક્રેટરી છે. ઉપાસિકા ચંપાબેન તેઓનું પણ આ ખર્ચમાં સ્વેચ્છાએ સહાયરૂપ થયા છે. શ્રી હર્ષદભાઈ દેસાઈ તેઓ પણ સમાચાર એવા છે કે કોઈ કારણવશ ઉપસ્થિત થઈ શક્યા નથી અને સદી જ્વેલર્સ ના જે મણિલાલ પરમાર સાહેબ જો અત્યારે ઉપસ્થિત છે. આ લોકોએ આજના પ્રોગ્રામમાં સ્વૈચ્છિક રીતે ખર્ચમાં એમણે ભાગીદારી કરી છે, સહાય કરી છે. મારી નજર સમક્ષ સારી એવી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત બીજા આગેવાનો મહેમાનો છે જેઓએ પણ આર્થિક રીતે ખર્ચની અંદર મદદ કરી છે. એટલે અને તથા બુદ્ધિસ્ટ સામાજિક અને શૈક્ષણિક સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ પણ અહીં હાજર છે. એમનો પણ હું ઉલ્લેખ કરું છું. પ્રોગ્રામનું સમય પાલન કરતા ક્ષમા યાચના સાથે આપ બધાના વ્યક્તિગત નામ લઈ શકું એટલે માટે પૂજન કરશો અને આજના ધર્મ આરાધના પર્વમાં હૃદયથી મંગળ મૈત્રીથી આયોજક વતીથી હું આપ સર્વેનું અભિવાદન સાથે સ્વાગત કરું છું. આજના પ્રોગ્રામ વિશે આમંત્રણ પત્રિકામાં સમય સારણી દ્વારા વિગતવાર માહિતી આપે છે. તે મુજબ હવે મારા આ ટૂંકા સ્વાગત પ્રવચન પછી ઉપસ્થિત જે સમારંભ આપણો છે એને
અનુરૂપ જે કંઈ ઉદ્બોધન થાય છે એમાં હવે આયુષ્માન અશ્વિન કુમાર તથાગત આ આગળના પ્રોગ્રામનું સંચાલન કરશે એવી વિનંતી છે. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. આપણી વચ્ચે એવા મહાનુભાવો છે કે જેમણે બૌદ્ધ ધર્મનો પંચશીલ ફક્ત અમદાવાદ, ચારખેડા, ગુજરાત કે ભારત નહીં પણ થાઈલેન્ડમાં પણ જઈને બૌદ્ધ ભંતે તરીકે દીક્ષા લઈને એકવાર 28 દિવસ ને એકવાર 21 દિવસ એવી રીતે ત્યાં બહુ સાધુ એટલે આપણા ભંતેજી જેમ રહ્યા છે. તેમાંના શ્રી મહાનામ પ્રિયદર્શી સાહેબ, કાંતિભાઈ અમીન, આ તમામને જય મંગલ અષ્ટગાથા મહામંગલ સુત્ત અને કર્મણીય સુત્ત માટે વિનંતી કરું છું કે તેઓ આવે અને સુત્ત પઠન સમૂહમાં કરશે. શ્રી મોતીલાલ પાટવાણા સાહેબ, આપ પણ જોડાશો. मिस्वासाय दन्तं गिरिमेखलगे उदित घोरससेनमानं दानादिदं अविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि. मारातिरेकमभियो जिजत्रा परतिं गौरं पनालवकमखमाथदयखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि. नालागिरिं गजवरं अतिमात्तभूतं दावकी चकमसनि वसुरारुणन्तं मेदम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि. मतिहस्तसूदारुणन्तं धावन्ति योजनपथं गुलिमालवन्तम् इति विशङ्खतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि. कत्वानकष्ठमुदरम् इव गपभिनिया चिञ्चाय दूढवचनं जनकाय मन्ये सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि. कं विहाय मतिसच्चकवादकेतुं वाद
जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विबुधिं महिधिं पुत्रेण धैर्यभुजगे नदमामयन्तो इदुपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गाहरीभुजगे न सोदाठन्तं ब्रह्मं विशोधिज्योतिमि दिवकाभिधानम् आणाङ्गदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि एतापि भूतजयमङ्गल अष्टगाथा यो वाचको दिने दिने सरते मतन्ति हित्वानेकविदितानि चोपद्रवाणि मोक्षं सुखम् अधिगमे नरो सपयो साधु 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 मङ्गलानि अचिन्तयु आकङ्कमानसोत्थानं गृहे मङ्गलमुत्तमम् असेवनाच बालानं पण्डिताजन च सेवना पूजा च पूजनीयानम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरुपदेशवासो च उभे च कतपूज्यता अत्तसम्मापणीति च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहु सचं च सीतं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पिता उपस्थानं पुत्रदारससङ्गमो अनाकुला च माता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च आतकानं च सङ्ग्रहो अनवज्जानीकं मादि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपवादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथयुता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च सोवच सत्तां श्रवणानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च अर्यसच्चादर्शनम् निप्पानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् फुट्ठस्सलोकधिमेयं चित्तं यस्य न कम्पति अशोकमिरजं खेमं
एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि गत्वानं सर्वथङ्ग अपराजिता सर्वर्थसोऽस्ति गच्छन्ति तं ते मङ्गलमुत्तमम् साधु 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 कुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमीच स्वको उजूच सुजूच सुवचोच समुदु अनतिमानि सन्तोषकोच सुवरोच अपकीचोच सल्लवकौति सन्तीन्द्रियोच निपकोच अपकम्मो कुलेषु अननुगितो न च गुणं समाचरे किञ्चि येन वियुपरे उपवदेयु सुखिनो वाखेमिनो होन्तु सर्वे सन्ता भवन्तु सुखितर्ता एके जीवाणभूतर्थी तसावासावरावापनवशेषा दीर्घायाये महन्ताः मज्जिमारस्सका अणुकतुला दीर्घायाये अदीर्घा च ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूताया सम्भवे शिवा सर्वे सत्ता भवन्ति सुखितर्ता न परो परं निकुपेत नातिमय्येत कत्रचिन्न कच्चि व्यारोसना पठितसंज्ञा नय्यमय्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पूतम् आयुषा एकपूतमनुरक्षे एवमपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् ऊर्ध्वम् अधो च तिर्यं च असंवादमवेरं असपदं तिथे चरण निसिन्नो वा शयानो वायवस्वयुनो सत्यं सति अदिठेयं ब्रह्मे मेतं विहार उदमाय दिठञ्चि अनुपगमाय शीर्वादस्येन सम्पन्नो कामेषु विनयेनो नहि जातु पुनरेति एतं सच्चवज्जेन सोऽधि मे होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सोऽधि मे होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सोऽधि मे होतु सर्वदा साधु साधु साधु। સુગત દ્વારા દૈનિક શુદ્ધ પઠન ની જે આ પુસ્તક છે જેમાંથી જોઈને જયમંગલ અષ્ટગાથા મહામંગલ શુદ્ધ અને કરણીય મેવ શુદ્ધનું પઠન કર્યું. આદરણીય શ્રી મોતીલાલ પાટાવાળા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ કાર્યક્રમને અનુલક્ષમાં પોતાનું ઉદ્બોધન કરે. નમો મૈત્રી બુદ્ધ. તમારા મનમાં ઈર્ષા, દ્વેષ અને દુઃખને સ્થાન ન આપો. માત્ર કરુણા, દયા અને પ્રેમ જ તમને સાચા વ્યક્તિ બનાવે છે. ભગવાન બુદ્ધને સાચા હૃદયથી નમસ્કાર. માનનીય મહેમાનો,
વડીલો, મિત્રો અને મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, બુદ્ધ પૂર્ણિમાની આપ સૌને હાર્દિક શુભકામનાઓ। આજે આપણે બુદ્ધ પૂર્ણિમાના પવિત્ર અવસર પર ભેગા થયા છીએ। આ પ્રસંગે આપણે ભગવાન બુદ્ધના જીવન અને આદર્શો પર નજર નાખીશું। એ બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓનો મુખ્ય તહેવાર છે। બૌદ્ધ ધર્મના જન્મની સાથે તે દિવસની પણ ઉજવણી કરે છે જ્યારે તેમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને ત્યારબાદ લોકોએ તેમને મહાત્મા બુદ્ધ તરીકે સ્વીકાર્યા અને તેમના અનુયાયીઓની સંખ્યા ઝડપથી વધવા લાગી। મહાત્મા બુદ્ધ વિશ્વના ઇતિહાસમાં ધર્મના સૌથી મહાન સ્થાપકોમાંના એક છે। તેમણે સત્ય અને અહિંસાને જીવનનો આધાર ગણાવ્યો હતો। બુદ્ધ પૂર્ણિમા એ ભગવાન બુદ્ધના ઉપદેશોને યાદ કરવા અને તેનું પાલન કરવાનો પ્રસંગ છે। બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયી તરીકે મહાત્મા બુદ્ધના જીવનમાંથી ઘણું શીખી શકીએ તેમ છીએ। જ્યારે લોકો ક્રોધ, આસક્તિ અને અહંકારથી પીડિત છે ત્યારે મહાત્મા બુદ્ધના સંદેશાઓ વધુ પ્રાસંગિક બને છે। મહાત્મા બુદ્ધના સંદેશાઓ આપણને મુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે। તેમના ઉપદેશો આપણને શીખવે છે કે આપણે આપણા જીવનના દુઃખમાંથી કેવી રીતે મુક્તિ મેળવી શકીએ છીએ અને જીવનમાં સાચો આનંદ કેવી રીતે મેળવી શકીએ। આ બુદ્ધ પૂર્ણિમા પર આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે આપણે અહિંસાનું પાલન કરીશું, હંમેશા સત્ય બોલીશું, ક્યારેય ચોરી કરીશું નહીં, બ્રહ્મચર્ય પાળીશું, ડ્રગ્સ નહીં લઈએ, વધુ પડતું ખાઈશું નહીં, સમયનો સદુપયોગ કરીશું, આપણા વિચારો શુદ્ધ રાખીશું અને બીજાનું ભલું કરીશું। બુદ્ધે આપણને જીવનમાં શાંતિ, કરુણા અને જ્ઞાનનું મહત્વ સમજાવ્યું છે। તેમણે 4 આર્ય સત્યો, 4 નોબલ ટ્રુથ અને 8મ માર્ગ, 8 ફોલ્ડ પથ દ્વારા આપણને સુખી જીવન જીવવાની રીત બતાવી છે। આ ઉપદેશો આપણને દુઃખથી મુક્ત થવા અને શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવવામાં મદદ કરે છે। આપણે આ દિવસે ભગવાન બુદ્ધના ઉપદેશોનું સ્મરણ કરીએ અને તેમના માર્ગે ચાલીએ। આપણે બધાએ કરુણા, દયા અને પ્રેમથી જીવવું જોઈએ। આપણે આપણા સમાજમાં શાંતિ અને સમરસતા સ્થાપવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। આપણે બુદ્ધ પૂર્ણિમાના પાવન દિવસે ભગવાન બુદ્ધના આશીર્વાદ સાથે આપણી જિંદગીમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ લાવવા માટે પ્રાર્થના કરીએ। શ્રી મોતીલાલ પાટવાડા સાહેબ કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને શ્રી PM વણકર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને 5 મિનિટનો સમય આપને આપવામાં આવે છે, એનો ખાસ ધ્યાન રાખીને ધન્યવાદ। ત્રિવિધ પાવન મહાપર્વ વૈશાખી પૂર્ણિમા મહાકારુણિક શાસ્તા બુદ્ધ જન્મ કલ્યાણ 2569 આ પર્વે આદરણીય તથાગત શ્રીએ અહીંયા આપણને એકઠા કરી અને જે ચેતના એમને તે પ્રગટ કરી રહ્યા છે એ માટે સૌપ્રથમ તો હું આદરણીય તથાગતજીનો સાધુવાદ કહેવા માંગુ છું। ચાંદખેડાની અંદર વર્ષોથી આજે આ બૌદ્ધ ધર્મને લગતા કામોની અંદર અગ્રેસર રહી અને હર હંમેશા એ આ કાર્યક્રમો કરવાથી અહીંયા એક ચેતના આવી ગઈ છે। વર્ષો વર્ષ આજે આપણે જ્યારે બૌદ્ધ ધર્મની વાત કરી રહ્યા છીએ તો આ મહાકારણ અને ભગવાન બુદ્ધે આપણને સમાનતા અને કરુણાનો જે માર્ગ બતાવ્યો છે આ માણસો માત્ર પંચશીલનું જો પાલન કરીશું તો જ ઘણું બધું થઈ શકશે અને આ દેશની અંદર અને વિશ્વની અંદર જે શાંતિ સ્થપાય એના માટે એ આ ધર્મ જે વૈજ્ઞાનિક ધર્મ છે એ દિવસે દિવસે ફૂલે ફાલે અને ખૂબ જ તેમ કે લોકો એના અનુયાયી બને એવી આજના પર્વે હું શુભકામનાઓ સાથે આપ સર્વને સાધુવાદ દઉં છું। સાધુ સાધુ સાધુ।
બંને મહાનુભાવે પંચશીલ અને 4 આર્ય સત્ય જે બૌદ્ધ ધર્મના પાયાના સિદ્ધાંતો છે તેના પર સરસ મજાની વાત કરી. શ્રી સુદત્તસિંહને વિનંતી કરીશ કે તેઓ કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને પોતાનું વક્તવ્ય આપે. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं इतनी बार वंदन करता हूँ. आप सभी को नमो बुद्धाय. भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ है लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए, लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए भगवान जब बोधिसत्व अवस्था में थे तो उनके समय बोधिसत्व अवस्था में अलग अलग योनि में थे. जितने भी यानी दीपंकर बुद्ध के बाद जितने भी बुद्ध हुए हैं उन सभी बुद्धों ने कहा कि ये जो पुण्य काम कर रहा है ये भविष्य में होने वाला बुद्ध है, आज वो बोधिसत्व है. सभी ने डिक्लेयर. ऐसा एक भी बुद्ध नहीं हुए कि जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, भले ही वो इस मनुष्य अवस्था में रहे या दूसरी अवस्था में रहे तो भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भविष्य में होने वाले ये सम्यक संबुद्ध है और डिक्लेयर कर दिया कौन कौन हो गए. अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि भगवान बुद्ध का उद्देश्य केवल और केवल दुखों से मुक्त करना है, लोगों को दुख से मुक्त करना है. तो उन्होंने हमें आर्याष्टांगिक मार्ग दिया, चौथा आर्य सत्य. बाकी साहब अधिक जानते हैं. चौथा आर्य सत्य है जो अष्टांगिक मार्ग कहते हैं. पहली की कड़ी है सम्यक संकल्प, तीसरी कड़ी है सम्यक सम्यक कर्म, चौथी कड़ी है सम्यक आजीविका, पांचवी है सम्यक वाणी वगैरह. और बाद में आता है समाधि का जो मार्ग आता है, उसमें आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि. जब तक हमें अपना दुख, हम स्वयं अपना दुख दूर करेंगे उसके बाद हम दूसरों को बताएंगे. तो सम्यक दृष्टि से चालू होने वाला एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. दृष्टि क्या है, कारण का सम्यक दृष्टि को समझना बहुत जरूरी है. आर्याष्टांगिक मार्ग 3 भागों में बांटा है, जैसा प्रज्ञा, शील और समाधि, 3 भागों में बांटा. तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है, अस्तित्व के सत्य स्वरूप का यथार्थ दर्शन. अस्तित्व के सत्य स्वरूप का यथार्थ दर्शन, यथाभूत दर्शन. और ये यथाभूत दर्शन होने के बाद फिर निर्णय लिया जाता है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो प्रज्ञा होता है. इसलिए प्रज्ञा के अंतर्गत. दूसरा, बिना शील के हमारी समाधि शील इसलिए है कि मन की शुद्धि के लिए शील जरूरी है सबसे. और शुद्धि के बिना हम अपना कल्याण नहीं साध सकते और ना औरों का. इसलिए मन की शुद्धि है तो बहुत अच्छा है. तो इसलिए शील का पालन, भले समाधि ना करते होगे तो भी चलेगा, लेकिन शील का पालन करते करते आगे बस अगर जिसको विकास करना हो तो समाधि मार्ग पर जाएगा ही. बिना समाधि मार्ग के कोई पीछे नहीं हट सकता. कारण को उनको उत्कर्ष करना है. उत्कर्ष के अंदर बाहर से जो अकुशल आता है उसको रोक दो. एक दूसरा कहा है कि अपने मन के अंदर जो अकुशल उत्पन्न होता है उसको स्टॉप कर दो. अकुशल उत्पन्न होता है उसको स्टॉप कर दो. अकुशल स्टॉप हुआ तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा ही. तीसरा पॉइंट है कि हमारे
चित्त के अंदर जो चित्त यानी अकुशल स्टॉप कर दिया, अकुशल हमने वहाँ उत्पन्न होने नहीं दिया, तो डेफिनेटली कुशल ही उत्पन्न होगा, डेफिनेटली कुशल ही उत्पन्न होगा। प्रैक्टिकल करके देखिए, कुशल ही उत्पन्न होगा। और ये कुशल चित्त की वृद्धि के लिए चौथा जो मार्ग है कि उसका संरक्षण करने के लिए प्रयत्न करो, अदरवाइज स्लिप हो जाओगे, फुट पर आ जाओगे। और ये करने के लिए ये जरूरी है कि सम्यक स्मृति जो है वो हमें क्षण प्रतिक्षण कुशल और अकुशल का ज्ञान बताती है। कुशल और अकुशल का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम मार्ग पर चलेंगे ना, बिना ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलेंगे। और ये ऐसा होते होते ये दोनों घटक मजबूत हुए तो धीरे धीरे हमारा मन हम फिर एक बहुत आगे की जो प्रक्रिया है जो समझ समाधि और विपश्यना समाधि है, ये विपश्यना समाधि और समझ समाधि के द्वारा ही मन शुद्धि हो जाता है। और उसका प्रैक्टिकल करने वाले को इसका अनुभव है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। ઘણું બધું સમજાવ્યું આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ, અને આપણે જેને કહીએ છીએ અપદીપો હવે પોતાનું કલ્યાણ પોતે જ કરવાનું છે। અને શાસ્ત્ર પોતે જે ત્રિરત્ન આપ્યા છે, શીલ, સમાધિ, પ્રજ્ઞા, તો ઘણા બધા આપેલા છે, એમાંનું એમણે સરસ મજાનું સમજાવ્યું આપણને ઓછા શબ્દોમાં, પણ બહુ ખૂબ જ સરસ। આગામી વક્તા શ્રી ભીખાભાઈ અમિત સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ કાર્યક્રમના ઉપલક્ષમાં પોતાનું વક્તવ્ય આપે। વિશ્વમાં જ્યારે પણ યુદ્ધની વાત થાય છે તો તરત જ સામે એનો બીજો પર્યાય શબ્દ બુદ્ધ આવીને ઉભો રહે છે। આજની આ બુદ્ધ પૂર્ણિમા નિમિત્તે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખાસ તો તથાગતભાઈ અને એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે એમણે આ કાર્યક્રમ કર્યો। બૌદ્ધ ધર્મ એટલો બધો ઊંડો વિશાળ છે કે જેમ તમે દરિયાની અંદર નીચે ઉતરો ને એમ એની ઊંડાઈની ખબર પડે। બહાર દરિયાના કિનારે આપણને એમ લાગે પગમાં જ પાણી છે, અને સ્વાભાવિક છે, લોકો એમ સમજે કે ભાઈ બહુ ઊંડા અંદર ના જવાય, કાંક ડૂબી જવાય, પણ ખરેખર એ એટલો વિશાળ ઊંડો દરિયો છે કે એની અંદર એટલી આ હાથીથી 10-10 ગણી માછલીઓ મોટી છે। એટલે બૌદ્ધ ધર્મ પણ એવો છે, જેમ જેમ તમે ઊંડો વિશાળ ઉતરો ને એમ એટલી ગહનતા છે, એટલી વિદ્વતા છે। મારા અગાઉના વક્તા જેમણે આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ ઉપર વાત કરી, આપણને એમ લાગે કે એમને સાંભળીએ। દરેક માણસનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, એનાથી કોઈ પર નહીં। અને એટલું જ નક્કી છે કે ગમે તેટલા તમારા રૂપિયા હશે, તમારું 5 કરોડનો બંગલો હશે કે ગાડીઓ હશે કે મિલકત હશે, કોઈ ઠાઠડીએ રૂપિયો વધવાનો નથી। એટલે તમારી જોડે જે આ મિલકત છે એ બીજાને કેટલી ઉપયોગી થાય છે। આજના ધર્મના કાર્યક્રમમાં આજે હોય કે 14મી એપ્રિલ હોય કે બુદ્ધ પૂર્ણિમા હોય કે કોઈ વ્યક્તિ તમારા ઘરે આવ્યો તો કદી ખાલી હાથે પાછો ના જવું। એ જો પાછો જશે ખાલી હાથે તો તમે ઉપર તો ખાલી હાથે જ જવાના છો, એ તો નક્કી જ છે। અને કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો જો આર્થિકની જરૂરિયાત ઊભી થાય ને થાય તો આપણાથી યથાશક્તિ જે પણ કંઈ દાન આપી શકાય। તમે જુઓ કે આજે પણ આ સમાજના ગામડાની અંદર કોઈ એક વ્યક્તિ આવીને એમ કહે કે મારા સોલંકી બાનો પરિવાર, એટલે વિધવા સ્ત્રી પણ એના ઘરમાંથી રૂપિયો કે 10 રૂપિયાની નોટ આપે છે। વિધવા સ્ત્રી છે એની જગ્યાએ તો આપણે કેટલા બધા પૈસાદાર થઈ ગયા છીએ। તમે સર્વે કરો, એના કક્ષાએ તો આપણને અઢળક મિલકત મળી છે।
અને મિલકત મળી છે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના પ્રતાપે જ. બાકી કોઈ રસ્તે તમને આ મિલકત તમારી જોડે આવી નથી. એ પહેલો સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત તમારો થઈ જવો જોઈએ. અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે એવું કીધું હતું છેલ્લે કે મારે શું જોઈએ એમ, મારે શું જોઈએ એમ કે ખાવા માટે 2 ટાઈમ દાળ ને રોટલી અને વાંચવા પુસ્તકો. એમનું પુસ્તક મેં હમણાં ગઈકાલે પૂરું કર્યું. એક થા ડોક્ટર और एक था संत. નિરુપમા રોય એ નામની લેખિકા છે અને એમણે પુસ્તક હતું એના ઇનેસ્ટર ઓફ કાસ્ટ, ભારતમાં જાતિઓનો વિનાશ. એ પુસ્તક એટલું બધું લોકપ્રિય થઈ ગયું છે અને એની પ્રસ્તાવના લખવાની હતી 2 પેજમાં. એની જગ્યાએ રોય આખું પુસ્તક લખી નાખ્યું અને એની અંદર એ રોય એવું લખે છે કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જ્યારે એક્સપાયર થઈ ગયા, જ્યારે એમનું નિર્વાણ થયું, પરિનિર્વાણ થયું, ત્યારે એમના માથે દેવું હતું. તમે વિચારો આજે તમારી જોડે કેટલી બધી મિલકત છે. એ એમના પ્રતાપે તમારી જોડે આ મિલકત છે અને આપણે એ મિલકત સારા માર્ગે, સારા રસ્તે, આવા ધર્મના કામમાં વપરાય એવું આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દર 3 મહિને 6 મહિને આ રીતના આપણે મળવું જોઈએ. સારામાં સારું લોકોને દરેક વ્યક્તિએ ભોજન આપવું જોઈએ, પોતાના પરિવારને, કુટુંબને, મિત્ર મંડળને, અને આ રીતના ભેગા થવું જોઈએ. આજનો આ કાર્યક્રમમાં આપ સૌ પધાર્યા છો અને જે મહેનત તથાગતભાઈને એમની ટીમે કરી છે એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન. અને આવા જ સતત કાર્યક્રમો કરતા રહે એવી ભગવાન બુદ્ધને પ્રાર્થના કરું કે એમને શક્તિ આપે. ધન્યવાદ. બૌદ્ધ પ્રવૃત્તિ આટલા સમયથી ચાલે છે. કેવી રીતે ખરેખર બૌદ્ધ પ્રવૃત્તિ કેવી હોવી જોઈએ, કેવી છે, ત્યાંથી લઈને હમણાં મહામંગલ સૂત્ર જેમણે ગાયું એવા શ્રી આયુષ્યમાન તથાગતને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્રવૃત્તિનો પરિચય અને મહામંગલ સૂત્ર પર પોતાની દેશના કરે.